ман афсус мехӯрам ки толиб зиёдалович тоҷик ҳастанд. ҳамаги 4-5 нафар буд. Чаро иқа шумори кам? дигар зиёти чӣ лозим? ман фикр мекунам ки толори холӣ набуд инҷа. яке аз оҳангсозҳои маъруфи тоҷик чи чанд соли охир мутаассифона берун аз Тоҷикистон кору фаъолияти зиндагӣ дорад ва ба Тоҷикистон омадааст. як композитор дар ҳамин толор набуд. То, что атмосферу здесь я вижу. барои доими Тоҷикистон омадед барои муваққат? ҳунарманди халқии Тоҷикистон. барои чӣ бояд толор пур боша? барои ин миллат ҳаму қадам қурбон боша ва ҳаму 10-15 ҳазор рубл билет мехӯранд ва зал пур мешавад. бародари азиз, як лаҳза танаффус кунем барои идомаи видеогузори шуморо дидан. онҳое ки дар шаҳри Москав ҳастед ва атрофи он, як клиникаи табобати суннатӣ аст бо номи Зиёрат Ҳиҷома ки ин клиникаи табобати Зиёрат Ҳиҷома то ин вақт ду нуқта доштанд дар дохили шаҳри Москав. нуқтаи аввалиншон буд дар метро Люблино, кӯчаи Маринский, парки 33. дар ёд доред? фаромӯш накардед, бале? нуқтаи дуюмашон буд дар метро Братиславский, кӯчаи Братиславский, хонаи 6. инашам дар ёд бигиред. ва акнун онҳое ки мегӯяд ки мо аз Москав дур ҳастем бародар, наметавонем ба клиникаи табобати суннати Зиёрат Ҳиҷома биравем, мушкил нест. онҳо дар аз Москав берунтар ҳам як нуқтаи дигар кушодан, ин дар метро Хаврино ҳаст, назди стансияи электричка, райони Химки, кӯчаи Кирова, хонаи 10, корпуси 2. онҷо бародарои мо дар клиникаи табобати суннати Зиёрат Ҳиҷома бародарои мо Абдулло Бобиев ва Муҳаммад Иқболи Рашид дар хизмати шумо ҳастанд. шумо то ин вақт дар ин қисмати экран видеоҳои онҳоро дидед ва дар ин баробар инҷа ман рақамҳои телефонеро мегузорам ки дар 3 нуқта ҳаст. ин дар райони Химки, дар метро Братиславский, маъзарат хато кардам, ва дар метро Люблино. ҳатман аз хизматрасонии клиникаи тибби суннати Зиёрат Ҳиҷома истифода баред, пушаймон нахоҳед шуд. шарҳи бештар дар ҷои описание ҳаст. рафтем барои идомаи видеогузори шуморо дидан. дуруд бинандаи ази шабакаи шумои Далери Малия, умедворам шумо хубу хушу сариҳол ҳастед. шаҳри Душанбе аст, бинои иттифоқи синамогарои Тоҷикистон маъруф ба кинотеатри Зебунисо. ва имрӯз маърака дидор ё чорабинӣ бо яке аз оҳангсозҳои маъруфи тоҷик чи чанд соли охир мутаассифона берун аз Тоҷикистон кору фаъолияти зиндагӣ дорад ва ба Тоҷикистон омадааст. устод, ҳунарманди халқии Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи рӯдакӣ, устод Толибхон Шаҳидӣ аст. дохил мешем, чанде аз лаҳзаҳои чорабиниро барои шумо пешниҳод мекунем, баъдан кӯшиш мекунем ки як суҳбати кӯтоҳам бо худи устод ва мухлисои устод дошта бошем. рафтем барои шинохти як фарзанди баруманди тоҷик. хуб, мо дар толор, дар даромадгоҳ ҳамкасби азизмон Халил Қаюмзода вохӯрдем ки шикат аз он дорад ки яъне дар Москав чӣ хел мегузашт ин чорабинӣ? дар Москав дар он Большой театр мегӯям, бисёр як бинои маъруф аст барои гузарондани ҳар хел маросиму ҷашнҳо. одамон ба миқдори 10-15 ҳазор рубл билет мехӯранд ва зал пур мешавад. барои консерти Толиб Шаҳидӣ, махсус барои ҳамин кас, барои эҳтиромашон, барои ҳунарашон. инҷа ман омадам ба ғайр аз аҳли зиё ҳамонам як 15-20 нафар дигар касе нест. инам ройгон. инам ройгон. ҳамеша фарзандои тоҷика дар берун аз Тоҷикистон қадр мекарданд ва мекунанд. хуб, ворид мешем.
واقعا این حالت مرا برای قط آورد که یعنی فرزند ملت تاجیک در مسکو به این شکوه و شهامت قدر میشد، ولی متاسفانه در تالاری خودم متاسفانه تالاری خالی. Коллеги, я скажу, вот я ему говорил и близким другим моим близким друзьям и кинематографистам, когда по центру города среди этих великих чинар шагает Кальконзий Абулаевич, значит, мы живы. Наше искусство жива, наша музыка, наш кинематограф. И слава Богу, что после почти 3 года, но для меня это казалось целая вечность, когда это ковидное время, это такая трагическая. Но он названивал мне сам лично из Москвы, из Англии, не знаю, из каких-то уголков мира, всегда был на связи, спрашивал, как, чего. И в прошлом году ему исполнилось 75 лет, был юбилей его. Добрый день, дорогие друзья. То, что сейчас я вижу своих близких друзей, коллег, работников киноискусства, это продолжение творчества, как бы, и уже сразу назревают какие-то планы, чтобы сделать еще какое-то сочинение или снять фильм или видеоролик. Вот. То, что атмосферу здесь я вижу, это уже основа для такого вот, так сказать, атмосферы того, что мы встретились, и продолжение как бы наших контактов. У меня такой вопрос. Какую роль сыграл ваш отец в становлении вас как композитора, как личности, и какой из произведений вами уже созданных для вас больше всего дорого? Спасибо. Ну, как я уже говорил, встречи в нашем доме деятелей культуры, композиторов и актеров, и писателей, поэтов, это уже вдохновение. Правда, мы бегали там совершенно молодыми, совершенно еще мальчиками, вот, и не всегда обращали на это внимание, но постепенно уже, когда мой отец пригласил из Баку Юрия Осипова, композитора, ну, через его ученика, то есть его профессора Каракараева, он приехал к нам вместе со своей супругой, и они были обустроены. Он писал музыку и преподавал в музыкальном училище, где мы были вместе с ним. Его школа была удивительно современной, и эта школа Прокофьева, и Прокофьева, и Шостаковича, и Хачатуряна, что стало основой его учений на уроках композиции.
Прошло много лет с тех пор, как распад Советского Союза стал реальностью конца XX века. Начало 90-х годов заставили нас искать новые пути сотрудничества. Но музыка, она ведь без границ. Интереснейшим был период моей работы в Тегеране, где я преподавал в Университете изящных искусств, проводил концерты симфонической музыки с оркестром народных инструментов. И, кстати, должен сказать, что Московская консерватория имеет самый тесный творческий контакт с Тегеранской консерваторией. عادل جان چی خیر؟ برای صحیفه ما خوب هستی؟ سلام باشه. بیا من سوال مشخص دارم. نما گپ میگم؟ بله. فقط من سوال گندم تیفا خودم میگم. خب. ما امروز محفل با یک چی گفتنی بودم نگفتم لیکن سال گذشته کنسرت پخمتوی تماشا کردم 90 سالگی پخمتوی در کرملیوسی دورец. بعد پوتین اومد تبریک پخمتوی اون بزرگی و با مردم روس قائل میشن. با همون شب که ساعت 12 میشد فیسبوک میگفت که زادروزی طالب زیادلویویچ من سالهایشون میشناسم اینترویوهای زیاد کردی قصد شما بعد من همونجا یک چی نوشتم من افسوس میخورم که طالب زیادلویویچ تاجیک هستند من بسیار افسوس میخورم و امروز هم همین گپی خودم با قائل من افسوس میخورم که این آدم تاجیک اگر این آدم تاجیک نمیشد این زال پر میشد این زال نه در جای دیگر و این آدم قدر و منزلتش دیگر خیل میشد ما امروز در محفل بودیم من البته افتخار میکنم که ایشان تاجیک هستن لیکن برداشت هایی که از قدر نشدن هاشون دارم من افسوس میخورم که ایشان تاجیک نخود تمام تئاتر دنیا فیلارمونی دنیا ارکستر دنیا موسیقی ایشان بازی اجرا کند چند سال شد تئاتر ما اجرا نکرده است یک هفته بینید قریب 20 سال شد که موسیقی ایشان در تئاتر ما تالار خالی خودش دلیلی اومد امروز تالار خالی 20 کس زیاد نامد یک کمپوزیتور در همین تالار نبود این نشانه چی شما خودتون خلاصه من به همه سوالام جواب گرفتم تشکر عادل جان سلامت باشید زنده باشید تشکر استاد به نظر شما چرا امروز اهل تئاتر هم اگه 4 5 نفر بود چرا این شماره کم چرا زیاد نمیان هنرمندای تئاتر با این گونه محفلا چیکار کنیم که نه اهل تئاتر بود نه اهل سینما بود نه اهل ادب شما بونماندگی از تئاتر من پرسیدم نه خب این درد جامعه است امروز این دردی که همه رو سرایت کرده است و خدا کند که یک درمانی یابیم که این بیماری از ما دور شود کاش که فقط یک تئاتر میشه این دردی عمومی شده است و خدا کند این درد ما درمانش یابیم چه دستاویزای گرفتین استاد ببینم سهراب میگیری فرچه خدا رو شکر همین دو چی گرفت دو کتاب استاد تشکر سلامت باشن استاد خالی شدن یا نه استاد 4 جمله استاد جان اول با شما مردم دعواگر نبرید نه اول خیلی کوتاه بگید که طالب شهیدی برای شما یعنی کی در یک برنامه گفته بودن از من پرسیده بودن با مانند خود یک ژورنالیست پرسید که انا دوشنبه برای شما چیست من گفتم دوشنبه برای من اون است که در یک گوشهش طالب خان زندگی میکنم در یک گوشه من در گوشه دیگرش دوستای عزیزم با مانند سفر و مانند صفا فردی گفتم صد شکرانه لیکن در وقتی که صف افردی این دنیا رو ترک کرد وقتی که طالب خان انا مسکو رفت لیکن برای همین گفته بودم که دوشنبه با چون برای من شهر بهترین یعنی پایتختم همین شخصیت هست که برای من پایتخت است برای من طالب خود یکی از فردی که است که پایتخت من زیب میتید یعنی میشه گفت که طالب خان یک شهر من بله و یک سوال آخرم همین است که ما می‌دیدیم که در فیلم تالارهای پول در تهران و پترزبورگ و مسکو چرا امروز تالار محفل خیلی خالی بود سبب چیه تالار مسکو تالار استاد امروز خیلی خالی بود در دوشنبه همون هایی که بودن صد شکرانه که طالب خان همینو قدر میکنن دیگر زیادی چی لازم هم نیست
ما چقدر که کم هم که باشم کمی سرغیزاییم برای از این هزار کدام در کار نیست این پرابلم کدام در کار نیست امروز فردا تالار حال پر می شود چون که طالب خان مکتبش بزرگ است چون که میراث بزرگی پدرش گرفته است تشکر استاد خیلی اپتیمیستم سالهای 70 خدا خواهد برمیگردد ما انتظار همون سالهای طلایی تئاتر سینما و موسیقی و رسامی برای که نسل سالهای 70 در صنعت تاجیک یک تکان چه در موسیقی چه در صنعت تصویری چه در تئاتر نامبر میکنم فروخ قاسموف در نویسندگی سیف افردی در موسیقی در سیمفونی در کسبی طالب شهیدی در نظم کی را میگه در نظم گذشت همین نزدیکی گذشت کی را انتخاب میکنه لایق بازار کی را انتخاب میکنه اکنون لایق بازار این دوستان نزدیک من تقاقی بشه اگر نامبر کنم در صنعت تصویری چی صنعت تصویری همه نسل سبزعلی شریفوف میگم همه نسلی که دربار من بودن همه اون هم کسبان و هم سبقان ما که دربار من بودن همه هموس همگزار هستند برای همین سالهای 70 بزرگترین صحیفه مرحله صنعت بزرگ تاجیک است تشکر استاد جان استاد دو جمله با اجازه برای صحیفه شما خوب هستین استاد جان برای صحیفه یوتیوبی ما از جوانایی که مخلص سینما و تئاتر و مخلص اثرهای فرهنگی شما هستیم میخوام فهمم که برای دائمی تاجیکستان آمدید برای موقت این نوبت در تاجیکستان من هر سال میبیام حالا یک چند ماه آمدم حالا با میستیم همکاری میکنیم در تئاتر در تئاترها ممکن در با جوانان خیلی حالا از سبب دائمی اینجا نماندنتون چی است؟ خیلی بسیار کلکتیوهای ارکسترهای دنیاوی در مسکو در لندن و ایتالیا اجرا میکنند دعوت میکنند هم کمتر ما همونجا کار داریم خب امروز آخرین سوالم همین است که شما از تالار نیمه خالی یکم احساس نگرانی و خستگی کردید و پیام دادید که چیزی را حس کردید که اگر اون آهنگ نو میآفرید در این موضوع یا چی بود اون پیام شما از تالار خالی من فکر می‌کنم که تالار خالی نبود اینجا تالار همدلی بود و صحبت‌های خیلی عجیب ولی اگر اینکه خیلی شماری کم بود ناراحت نبودید در اینجا نه بازم بزرگی استاد و خاکساری تشکر استاد برای وقتتون سلامت باشید و تشکر استاد خوش آمدید و واقعا در فرجام من میخوام بگم که اقلا با نمایندگی از تئاترهای تاجیکستان اگر 20 نفر می آمد چیزی میخواستید استاد درس کنید با نه اقلا با نمایندگی از عالم سینما اقلا 20 نفر می آمد اقلا با نمایندگی از آهنگساز از اتفاق کمپوزیتورها اقلا 20 نفر می آمد اقلا با نمایندگی از کنسرواتوار ملی اگر 20 نفر می آمد با نمایندگی از دانشکده صنعت و مکتب‌های موسیقی 20 نفر می آمدن از تالارهای کنسرتی که در تاجیکستان انسامبل‌های موسیقی که ما داریم اقلا 20 نفری می آمدن امروز این تالار خالی نمیشد چی می‌خواستی عبدالله جان برای چی باید تالار پر باشه یعنی که شماره برای تو بسیار مهم است ببین قدری شخصیت احترام شخصیت تو میدونی که طالب خان شهیدی با کی میتونه با مخلصاش صحبت روبرو کند برای هر روز دسترس نیست برای هر روز براش تالار نمیتونن برای یعنی شرایط مهیا نمیکنن که با مخلصاش بخورد یعنی طالب خان شهیدی بعد از چندین سال با مخلصاش واخوردن میخواد در دوشنبه با شمار 20 نفر یعنی ما همون 20 نفری صمیمی بهتر از 1000 نفری هست که مجبوری مثلا از ماموریتشون مجبوری من نمیخوام مجبوری ولی حالی دلخواه اکتور پرسید یا رسام یا ژورنالیست میگه که کمپوزیتور دوست داشته من طالب شهیدی ولی در این روز میبینی که کمپوزیتور دوست داشته برای صحبت روبروش نمیایی بعداً عبدالله تو دیدی که در مسکو و در تهران و در ایتالیا و در پترزبورگ چه پیشواز میگیرن در این ویدیو دیدی خب البته اینم نشانه از بیانگر این است که موسیقی اصیل در تاجیکستان
حالا هم قدر کرده نمیشه متاسفانه. خب ما و البته با عزت نفسی کسی نداشتم برای این ملت همو قدم قربان باشه و همو چیله چی حسن چیله باشه. خب با همین جمله های سختی عبدالله ما ویدیوگزارش امروز ما رو تمام به انجام میرسونیم و تشکر میگویم از رئیس اتفاق سینماگرای تاجیکستان جناب سفر حقدادوف. تشکر میگیریم از کارمندای خانه سینما به نام بریز کیمیاگرف. تشکر میگیم از اهل کینوتئاتر زیبونیسا که این شرایط خوب فراهم آوردن تا اینکه ما یک صحبت صمیمی و ساده داشته باشیم با هنرمند خلقی تاجیکستان، دارنده جایزه رودکی، آهنگساز به همتا از عائله شهیدی ها استاد زیادالله شهیدی. و امیدوارم که ما روز تعب و ذوقمان به حد میرسد که گفتی عبدالله از قدم قربانی که درود به او زحمت میکشد از سمت خودش یا به هر نفر دیگری که هست، ذوقمان بالا میشد که یک روز موسیقی اصیل گوش کنیم و برای طالب خان شهیدی این تالا را پر کنیم و پشت درم صدها نفر در او تریزه را بشکند. زنده باد صلح ثبات آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. بدرود تا درودهای دیگر. آنهایی که در شهر مسکو هستید و اطراف آن، یک کلینیک طبابت سنتی است با نام زیارت حجامه که این کلینیک طبابت زیارت حجامه تا این وقت دو نقطه داشتن در داخل شهر مسکو. نقطه اولینشون بود در مترو لوبلینو، کوچه مارینسکی، پارک 33. در یاد دارید؟ فراموش نکردید. بله. نقطه دومشون بود در مترو براتسلافسکی، کوچه براتسلافسکی، خانه 6. اینش هم در یاد بگیرید. و اکنون اونهایی که میگید که ما از مسکو دور هستیم برادر، نمیتونیم به کلینیک طبابت سنتی زیارت حجامه برویم، مشکل نیست. آنها در از مسکو بیرونتر هم یک نقطه دیگر شدن. این در مترو خاورینو هست، نزد استانسیه الکتریچکا، رایون خیمکی، کوچه کیرو و خانه 10 کورپوس دوم. آنجا برادرای ما در کلینیک طبابت سنتی زیارت حجامه، برادرای ما عبدالله بابیوف و محمد اقبال رشید در خدمت شما هستند. شما تا این وقت در این قسمت اکران ویدیوهای آنها را دیدید و در این برابر اینجا من رقم‌های تلفنی را میگذارم که در 3 نقطه هست. این در رایون خیمکی، در مترو براتسلافسکی، معذرت خطا کردم، و در مترو لوبلینو. حتما از خدمت رسانی کلینیک طبی سنتی زیارت حجامه استفاده برای پشیمان نخواهید شد. شرح بیشتر در جای اپیسانی هست.